اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإن منكثه على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل عملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك قلت وخلق الحق على أنه لا إله إلا الله. أحيينا يا الله بقول لا إله إلا الله وأعملنا بقول لا إله إلا الله ودخلنا الجنة مع من أهل لا إله إلا الله. آمين. سبحانك خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وذريته أجمعين. في عون الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء وطن أعظم كتب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ أبي القاسم البغدادي وشيخ الشيخ أحمد خاتم سنبسي بن عبد الغفار وشيخ الشيخ طلحة وشيخ الشيخ عبد الكريم فتاح وشيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخ سيدنا محمد أحمد سيف أتاجي العظيم بن عبد الشيخ محمد علي حنفي أكبر المصري وأول سلسلته والذين هم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
الضالين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحمد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم من ذنبي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من ذنبي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من ذنبي وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Depan sih, depan kan itu. Depan gitu. Apa? Nggak nyaman di samping jelek, bisa lurus. Tengah ya basuh, tengah basuh. Basuh. Nyaman. Abang ya.
balik posisi ya. Maaf nih para lift ini, saya habis posisi ganti. Baca kitab ni Pak Abu tak ada. Mau baca apa? Apa dah? Azmir ada ke Azmir ni? Nak baca sikit banyak baca terjemah kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala niyatul wudu' wal munuh wal rusuh wa salal al-jasad wa ruh wa tawbat an-nasuh bi sir al-asrar al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Abi Musa radhiyallahu anhu. Abi Musa ada? Dari Abi Musa ada. Tidak baca itu yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Syekh, Bapak Tamimi, Bapak Ibu, Ibu, yang pada bahagia. Kita lanjutkan haji kita subuh hari ini, kitab Bulughul Maram, yaitu halaman 248. Yang kitab satunya hadis yang nomor 6, yang Abu Musa ini. Ahlal jahabu wal kharidu linasin wa hurma. Kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, masih berhubungan dengan pakaian. Pakaian. Tak lama lagi selesai berpakaiannya. Ya, hadis berikutnya
An Abi Musa radhiyallahu Musa Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat dhahabu wal hariru li inathi ummati, dihalalkan bagiku, dihalalkan bagi umatku yang perempuan, ya, yaitu emas dan sutra. Ya, dihalalkan bagi umatku yang perempuan emas dan sutra. Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi umatku yang laki-laki yaitu emas dan sutra. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu. Riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ini singkat nih hadis ini, ya. Uhillal dhahab wal harir, jadi dihalalkan emas dan perak li inathi ummati, bagi umatku yang perempuan. Wa hurima ala dzukuriha, diharamkan untuk laki-lakinya. Nah, jadi laki-laki jelas sudah mengenai kemarin sutra panjang lebar kita bahas. Nah, di sini ditambah sedikit mengenai emas. Ya, untuk laki-laki penegasannya bukan hanya sutra yang haram, tapi emas juga hukumnya haram. Nah, dihalalkan emas dan sutra ini, Allah menghalalkan, ya, Allah menghalalkan emas dan sutra itu. Yang dimaksud di sini halal adalah menggunakannya bagi perempuan. Ya, perempuan silakan memakai, memang dia untuk berhias. Di inas bahasa Arabnya itu perempuan. Dari nisa maksudnya. Nah, diharamkan bagi laki-laki. Allah haramkan sudah jelas. Ini qat'i, tak bisa lagi tanya jawab, minta keinginan tak ada. Ya, kerana ada hadis yang lain, waktu ada orang datang dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat lah, dia datang. Nah, sambil Nabi ngomong, Nabi terpandang di tangan itu ada cincin. Ya, nah, di tangan itu ada cincin. Bukan lagi Nabi permisi, tak, langsung Nabi ambil cincin itu. Nabi keluarkan dari tangannya. Nah, Nabi ambil keluarkan, langsung dibuang Nabi. Kau telah meletakkan api neraka jahanam di tanganmu, kata Rasulullah. Jadi musuh laki-laki tak boleh. Nah, ya, jadi laki-laki jangan berhias seperti itu jadi perempuan. Perempuan memang percantik diri, laki-laki tak boleh. Nah, silakan pakai cincin, tapi jangan dari emas. Nah, begitu dibuangkan oleh Rasulullah ke tanah itu, dibiarkanlah sama yang punya itu, takut, terkejut dia dibuat Nabi begitu, mau diambil, malu depan Nabi. Nah, tapi sahabatnya bilang, setelah Nabi pergi, ambil lagi lah tu. Nah, suruh ambil kan sama kawan. Kawan ni kan bagus, yang mana emas kan baru bernilai. Memang tak bisa dipakai, tapi untuk yang lain boleh, tak dijual, tak kasih diberi istri sebagai silakan. Dia bilang apa lah? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah. Pantang dengan biaya. Kawan lah ngambil itu. Ya, kawan senang lah kan, tapi jelas dia apa nama, ada pukulan berat bagi rohani dia. Kerana diperlakukan oleh Nabi seperti ini. Ya, itu makanya sahabat itu kalau dari tegur Nabi itu macam mana ya, perasaan dia rasa dunia ni gelap rasanya. Apa dia jadi? Ya, yang pernah saya ceritakan dulu, yang berperang kan, berperang. Ya, waktu berperang itu orang kafir itu diserang oleh sahabat. Sudah banyak dibunuh orang kafir itu. Ada satu orang kafir diserangnya, tak sempat dipukul, terjatuh dia. Dia terjatuh. Nah, langsung dikejar lagi sama sahabat tu. Orang kafir tu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Ada tepasnya mati gitu. Pandang sahabat yang lain tu, dilaporkan dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tu si pula orang kafir tadi diserangnya jatuh, udah ucap la ilaha illallah pun dibunuhnya. Nah, Nabi panggil kan, betul kata Nabi, tadi orang kafir kau bunuh tu sampai ucap la ilaha illallah. Ya Rasulullah, betul? Kenapa? Nah, aku
tahu dia mengucapkan la ilaha illallah tu, dia menghindari pedang bunyi gitu. Dia takut dengan ini ya. Dia bilang, maka dia mengucap la ilaha illallah. Kata Nabi bilang, kau tahu hatinya? Udah tu jawab. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kena menghindari pedang ini. Kau tahu hatinya, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi tekan begitu, langsung mundur dia. Dia bilang apa? Alangkah aku belum lahir hari ini, gitu. Alangkah aku belum lahir hari ini, gitu. Dia tak mampu dimarahi Nabi SAW. Itu shock dia, kuat. Pukulan bagi sahabat. Termasuk itulah yang master itu. Ya, terasa betul dia. Nabi sendiri tak permisi Nabi dah, Nabi cabut langsung tangan, dibuang. Berat bagi dia nak ambil lagi dah. Itu jelas sudah. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata ulama ini yang maha mengetahui, maha bijaksana, mengharamkan memakai sutra dan emas itu khusus untuk laki-laki saja. Kenapa? Karena emas ini untuk laki-laki itu, mohon maaf, di situ ada kemewahan sebagai perhiasan. Ada lagi dikatakan khuyala, itu apa, kesombongan, sebab jadi sombong juga. Nah, laki-laki tak layak pakai itu. Ya, maka itu bisa menyebabkan dia masa kemewahan, perhiasan dan kesombongan. Bahwa la yakul bin nisa. Yang ini semuanya layak itu bagi perempuan. Perempuan memang mempercantik diri, dasar gitu lambulang tadi ya. Dia memperindah itu. Nah, akan tetapi dia bilang di sini, seorang laki-laki diberi Allah kecerdasan, kegagahan, jadi pahlawan, jadi mempertahankan negeri, pembela tanah air, tulang punggung. Itu maksudnya. Itu laki-laki. Jadi udah begini laki-laki, inilah dia posisi laki-laki. Jangan dia ubah posisi mau jadi lemah, berhias diri jadi perempuan. Makanya Nabi melaknat, ya, Nabi melaknat laki-laki menyerupai perempuan. Jadi laki-laki kalau pakai perhiasan itu menyerupai perempuan. Maka saya memandang laki-laki pakai emas layarnya. Saya bilang kau pakai baju kebaya je lah bagus. Pakai baju batik ya bagus. Pakai baju tidur ya bagus. Kasih rok ya bagus. Itu saya bilang. Nah, karena ada penyerupaan. Itu kan perempuan. Jangan menyerupai laki-laki dengan gagahnya. Ada tuh perempuan. Allah mengharamkan ada perempuan zaman Nabi itu dia pakai seperti laki gagah, bawa panah lagi. Seperti laki. Tak suka juga Nabi itu. Ini bukan pekerjaan kau, ini berburu binatang. Ini pekerjaan laki-laki. Maka letakkan masing-masing. Jadi perempuan itu mempercantik diri udah untuk siapa? Untuk suami. Pergi undangan boleh nak cantikkan diri? Boleh, tapi sama suami ya pergi sendiri. Saudara suami macam mana? Janganlah berlebih-lebihan. Minyak wangi itu sebenarnya ulama bilang haram untuk perempuan. Tapi ada ulama berpendapat untuk menghilangkan bau badan boleh. Sekedarnya jangan sampai bau keringat lebih menyolok. Tapi udah berlebihan begitu lewat, orang pencium bau wangi ya. Siapa tu? Udah siapa tu dah panjang fitnah tu dah. Nah, jadi perempuan ni ada aturannya. Ke masjid juga begitu, silakan ke masjid 4 syaratnya. Ya, 4 syaratnya. Pertama, dari rumah tutup auratnya. Ya, yang kedua, minyak wangi tadi, jangan sampai timbul fitnah, pakai minyak wangi itu. Yang ketiga, masuk dari pintu yang berbeda. Ini pintu laki-laki, ni umpan belakang. Jangan satu pintu masuk. Kecuali Masjid Haram ya, itu lain, pintunya pun banyak juga. Terserah bersatu semuanya untuk tawaf dan sebagainya. Tapi Masjid Nabawi diatur tempatnya. Laki-laki lain, perempuan lain. Jangan coba-coba di Masjid Nabawi tempat perempuan masuk. Takap itu. Ya, boleh. Yang keempat, jaraknya dijauhkan, satu. Sekarang ada ini. Ada apa namanya ini? Ada pembatasnya. Ini tak masalah. Sudah terpisah jelas dah. Maka bapak-bapak pun jangan suka-suka menolak ke belakang tu. Kalau tak ada pembatas tu nyatu jadi. Maka untuk salah tutup. Untuk belajar tak masalah.
Ya kan, yang jelas ini tidak ada fitnah, kena ramai. Yang jadi fitnah itu kok berdua. Macam mana? Salat di masjid, imamnya laki satu, perempuannya satu gimana? Lebih baik salat masing-masing. Perempuan jangan turun ke masjid. Kalau imamnya satu orang, makmumnya satu orangnya. Oh, fitnah betul tu. Kecuali imamnya suami, tak masalah. Nah, kalau ramai begini tak bisa fitnah. Dia tak mungkin jadi fitnah. Ya. Nah, jadi hukum ini sederhana je udah. Hadis ini apa? Diharamkan laki-laki pakai emas dan sutra dan diperbolehkan untuk perempuan. Itu saja hadis ini hikmahnya. Nah, jelas jangan menyerupai. Jangan jadikan kabur antara satu dengan lain. Jadi jelas laki-laki jati dirinya jelas, perempuannya pun jelas sudah. Masing-masing ada kedudukannya. Baik jamaah sekalian. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Kita masuk bulan Dzulhijjah ni ya. Hari Ahad akan datang hari apa? Arafah ya kan? Ya, hari Ahad. Ya, hari Arafah tu. Hari Arafah kan? Ini kan tanggal 2. Nah, ini tanggal 2 Dzulhijjah. 2 tambah 7 9. Berarti hari Arafah. Kira-kira belajar kan tak ni? Belajar. Belajar kan tak ni? Kalau dia salahkan jangan belajar, cuma kita ibadah je. Zikir ya. Tetap. Kita sini zikir keduanya. Saya nak uji jamaah ni terutama pasal Pak Haji Zagiman. Berani nak takbir itu subuh tu? Berani tak? Karena takbir Idul Adha itu dimulainya tanggal 9 Dzulhijjah. Subuh tu dah mulai takbir. Antu sakit mek itu. Takut masih betul. Jadi ada perbedaan takbir Idul Adha dengan Idul Fitri, beda jauh sekali. Ya. Nah, kalau Idul Fitri itu takbirnya mulai malam Idul Fitri. Allah bilang wa tuqmil iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan Ramadan, kemudian bertakbirlah. Selesai Ramadan, terbenam matahari, takbir. Malam itulah malam Idul Fitri, boleh takbir. Kapan berakhirnya? Sampai salat Idul Fitri itu. Salat Idul Fitri pagi itu imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai takbir, tak ada lagi. Singkat betul waktu dia. Idul Adha 5 hari. Nah, ya, Idul Adha 5 hari mulai tanggal 9 hari Arafah. 10 Yaumun Nahar Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 Tasyrik. 5 hari takbir untuk Idul Adha. Lebih hebatnya Idul Adha disepakati ulama kapan saja 5 hari ini. Habis salat fardu, habis salat sunnah, lagi berjalan mandang kambing yang mau disembelih, habis salat sunnah silakan, habis salat jenazah lagi santai duduk, dianjurkan banyak-banyak takbir. Dia dua, takbir mutlak dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu bebas, tak terikat dengan waktu salat. Takbir muqayyad ini hubungan dengan salat. Habis salat takbir, habis salat takbir, baru giring. Gitu dia. Tapi Idul Fitri itu takbirnya takbir mutlak saja. Tapi ingat, masanya pendek. Pendek malam Idul Fitri sampai salat Id, itu saja masa dia. Tapi ulama ada khilaf lagi. Apakah disunahkan setelah salat fardu untuk takbir Idul Fitri? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tak sunnah. Yang mengatakan tak sunnah bagaimana? Jadi begitu terbenam matahari malam itu, kita pun salat maghrib. Habis salat maghrib, ya kita doa bersama-sama atau masing-masing. Setelah itu istirahat di masjid, baru boleh takbir antara maghrib dengan isya. Bukan setelah salat takbirnya. Itu Idul Fitri sebenarnya hukumnya begitu. Nanti habis isya
Macam mana jamaah? Takbir lagi, boleh letak kuih, kopi ya macam ni. Sambil takbir lagi terus, sampailah jam berapa kita mampu. Dia tak ada hubungan dengan salat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dikiaskanlah dengan Idul Adha. Boleh, kata. Itu pendapat Imam Nawawi. Tapi pendapat yang lain dah. Tapi Idul Adha bebas dia dua-dua kena. Muqayyadnya ada, mutlaknya ada. Jalan terus. Lepas salat fardu tu, salat sunnah, salat jenazah, lagi jalan, lagi duduk, mandang hewan, takbir terus dia. Jadi hari Ahad yang akan datang tu hari Arafah. Habis salat subuh, takbir serta Allah, besarkan Allah. Takbir. Dianjurkan. Berakhirnya kapan? Nanti hari Tasyrik yang ke-13. Itu setelah salat asar. Kalau itu salat lah. Setelah salat, tapi setelah asar masih boleh nyembelih itu. Nyembelih masih boleh sebelum terbenam mata Jumat. Takbir yang berhubungan dengan salat asar itulah terakhir. Karena maghrib dah selesai. Ya, jadi Idul Fitri, Idul Adha ni hari apa nanti? Senin. Berarti hari Ahadnya tanggal 9. Ya, tanggal 9 Dhul Hijjah. Berarti Senin 10 Dhul Hijjah, Selasa 11 Dhul Hijjah, kemudian Rabu 12 Dhul Hijjah. Kemudian terakhir Kamis. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis pada asalnya untuk muqayyad itu pada asal selesai sudah takbir. Setelah tak ada takbir lagi. Tapi Selasa itu masih boleh. Masih itulah terakhir. Habis Selasa takbir, setelah itu selesai. Tak ada lagi. Jadi nanti hari Sabtu akan datang itu hari Arafah. InsyaAllah jemaah semua kan yang sehat walafiat puasa itu. Ya, yang ambil puasa dari kemarin alhamdulillah terus tancap di 9 hari sampai hari Arafah. Yang terlanjur tidak berpuasa hari ini kemarin tak masalah, ambil 2 hari. 8 dengan 9 tarwiyah dengan Arafah. Waktu itu kita berpuasa, kita zikir. Ya, takbir dulu tapi habis takbir kita zikir khataman sampailah isyraq. Setelah itu kita berubah. Ya. Ya, zikir itu jangan. Saran saya, mau memang beribadah kita ibadah. Ya, karena memang hari itu kita tidak ada banyak-banyak ibadah. Satu lagi dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad dikatakan oleh ulama, zuhur, ba'da zuhur, cuma kita susah mengumpulkan orang ni. Ba'da zuhur itu kita di Pontianak ini masing-masing pun berjamaah. Sedangkan di sana itu wukuf di Arafah. Di sana orang berzikir, kita pun sunnah berzikir di sini ba'da zuhur. Seolah-olah menyerupai orang wukuf di Arafah. Jadi dianjurkan tanggal 9 itu kita banyak-banyak ibadah. Banyak ibadah, puasanya, apalagi zikirnya, takbirnya, apalagi korbannya, salat Idul Adha-nya, insyaallah. Itu rangkaian ibadah semuanya. Dikatakan oleh ulama ada 10 hari, 3 keadaan 10 hari yang mulia. Ya, Allah bersumpah begini, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 hari, malam-malam yang 10. Yang mana ini 10 hari yang pertama ni? Kata ulama ada 10 waktu yang besar menurut surah Al-Fajr ini. Yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian 10 hari pertama bulan Muharram, kemudian 10 akhir malam Ramadan. Ya, malam Ramadan. Orang tanya mana lebih afdal, 10 akhir Ramadan ke dengan 10 awal Dzulhijjah? Ulama mengatakan cuma beda waktu. Kalau untuk siang itu, siang harinya yang afdalnya 1 Dzulhijjah sampai Yaumun Nahar. Untuk siangnya yang paling afdal. Tapi malamnya yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Apa sebab akhir Ramadan? Karena ada Lailatul Qadar. 10 Dzulhijjah ini rentan ibadah. Karena ada Idul Adha, ada penyembelihan korban, ada puasa sunnahnya, ada takbir membesarkan Allah, berkumpul di sini semua. Jadi untuk siangnya 10 pertama bulan afdal, ya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang beribadah pada waktu itu kata Nabi, maka ibadahnya lebih afdal, lebih besar daripada jihad fi sabilillah.
Ya, kita tak ketemu ni bang, tahun depan belum tahu. Makanya ini Dzulhijjah ni mahal, maka dia digandengkan Dzulhijjah dengan Idul Fitri itu 10 akhir Idul Fitri sama 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal Muharram apa sebab dia tinggi nilainya? Kerana ada Asyura. Ya, kerana ada Asyura itu 10 juga tu. Dari pertama sampai 10. Saya anjurkan jemaah jangan lewatkan, ini masa mahal bagi saya mahal ni. Ya, kerana Yaumun Nahar ini hari yang besar, hari penyembelihan mengagunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkorban, yang kemarin saya ingatkan, jangan lagi motong kumpulan tu dari hari kemarin sampai nanti hari penyembelihan, dan makanlah sedikit. Saya anjur, jangan menyerahkan ke masjid. Masjid Ustaz organik panitia ni, kalau yang berkorban minta sedikit, tabaruk ambil berkah, kasih. Kalau tak ramai keluarganya, kasih sekilo. Kalau ramai 2 kilo biar cukup. Ya. Kasih uang tu. Yang korban 5 kilo. Banyak tu. Itu bukan lagi keluarga dah tu. Bisa 4 hari tu. Kalau saya kasih 2 kilo yang berkorban supaya dimakan. Nah, Allah bilang fakulu minha wa tut'imul qani' wal mu'tar. 3 bagi 3. Makanlah dari sebagiannya, kemudian berikan kepada orang yang tak meminta sebagai hadiah, kemudian kasih fakir miskin yang meminta. Jadi 3 golongan ni, yang berkorban, kemudian orang yang tidak meminta, kemudian orang yang meminta itu fakir. Yang terbaik ikut Nabi Muhammad SAW, ambil sedikit tabaruk, sisanya sedekahkan. Nah, Nabi selalu mengambil sedikit. Kalau kambing, Nabi ngambil hatinya itu dibakar, Nabi makan. Unta Nabi ambil masak makan. Kerana di situ ada berkahnya. Ingat, yang nyuruh makannya bukan Nabi, Allah. Pencipta langit dan bumi nyuruh makan daging korban, berarti berkahnya luar biasa. Ya, maka saya dah terapkan itu. Saya minta jamaah yang ikut korban tempat kami, itu ambil, kasih makan keluarga. InsyaAllah menambah berkah. Mudah-mudahan rezeki pun diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun yang akan datang. Itu dinikmati. Ya, saya kira juga mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, sambil saya informasikan infak jemaah untuk pembebasan lahan parkir rumah pengajian sampai saat ini berjumlah 134 ya, 134.450.000 rupiah. Yang target kita 350 ya. Itu udah berapa tu? Ada 25% aja. Mereka juga 25% ya. Alhamdulillah. Ya, kita pun tak tahu sampai di mana nanti, jelas. Ya, yang jelas nanti kita jalankan sampai di mana, otomatis tetap itu kita ambil. Bagaimana perjalanan? Ya, mudah-mudahan rezeki diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya. Karena bagaimanapun kita tak bisa lagi dah harus kita ambil, kerana lahan dah tak ada. Ya, depan Al-Jawa itu orang bangun rumah ngepres lagi, rosak rumahnya. Tanah tu bab 3 kali 24, pas tanah tu dah dibangun. Besar betul rumah dia. Jadi saya dah beritahu dia, nanti kau maulid, tolonglah Pak, saya bilang jangan masa risi. Ini kita tutup semuanya jalan tu, kena lahan tak ada lagi. Oh, tak apa gitu. Kita beritahu memang yang udah bangun nanti komplit, saya tak ditegur ni pula. Ini maklum lah. Ini kita dah tiap tahun adakan maulid, jalan tutup, tanah itu kita pakai. Nah sekarang tanah dibangun rumah. Mau tidak mau kita ambil yang di samping tu lah. Walaupun agak kecil tak masalah. Ya, untuk parkir dan juga untuk maulid nanti insyaAllah. Ya, tak adalah lagi dah. Habis mau pindah pun, mana nak pindah ke mana? Pengen kalau saya dah lebih besar. Cuma nak jual kalau Jawa itu siapa nak beli ya? Tak ada orang nak beli rumah gedung besar itu dalam ganggu kan? Sekiranya itu jamaah, yang mudah-mudahan Dzulhijjah ini menjadi Dzulhijjah yang terbaik. Ya, kita persembahkan ibadah sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pertemuan akan datang tak belajar, kita bertakbir, zikir khataman sampai syuruk terbit matahari. Ya. Ada apa pertanyaan ni?
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Miss? Bila? Belum lah, Jumat lepas lebaran. Ya, nanti. Belum. Kalau cincin tadi, tapi uang. Bagaimana kalau yang gigi itu? Imas kan? Imas. Imas kalau kita dan tubuh kawan kita yang imas tuh, apa kita tegur? Kita tegur gigi kau tuh nggak boleh tuh gitu. Kita dah tahu nih. Nah, apa kalau kita buang tidak berani kita tegur ya? Masih sama apa jatuh? Terus ada kau nanya, pakai gigi emas tuh? Ya, apa? Tanya ada alasan ya? Kita mau tahu alasannya. Kalau untuk senang memakai emas haram. Tapi kalau ada unsur pengobatan, kata dokter kau pakai gigi emas. Ini ada unsur pengobatan dan gigi kau menjadi kuat dan tidak menjadi lebih parah, lebih rusak dan sebagainya. Kalau memang ada alasan macam itu boleh. Kalau tak ada alasan macam itu haram. Ya, barang-barang diharamkan itu kalau unsur pengobatan maka macam kemarin sutra kan haram. Nah, Abdurrahman bin Auf diperbolehkan Nabi. Kenapa? Gatal. Pakai sutra meredam dia. Kau pakai selain sutra gatal. Berarti pakai sutra boleh. Kenapa? Ada unsur pengobatan. Nah, tanya dia, apa kau ni pakai gigi emas? Biar nampak agak keren sikit lah. Biar nampak kita banyak duit sikit. Haram lah tu dah. Ya, haram tak boleh tu. Itu namanya, itu tadi ada unsur kemewahan, perhiasan, ada kesombongan. Itu larangan itu. Ya, larangan itu kesombongan. Baik, segera cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarabna wa annana ashrafna adana Allah ashrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adda habib wa alihi wa sahbihi adada tassisubi walhamdulillahi bil badri wa tanahi walhamdulillahi bil badri wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, setelah terakhir usia tablik kita pagi ini, semuanya pada salaman dengan Pak Ustadz. Live coba. Iya. Boleh nggak diminta link ini? Boleh. Pak Usu tadi ya, Pak Usu. Bakso ya. Alhamdulillah, rabbil alamin, pagi ini 2 Zulhijjah kita mengakhiri tausiah kita hari ini. Semoga menjadi barokah bagi yang mengikuti dan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.